حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل خصوصا oleh Sayyidina Imam Ahmad bin Husain al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim al-Bajuri Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin as-Sayyid wa Sayyidil Imam al-Habib Abdullah bin al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله على رأي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم أسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلايا ووبايا ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلام مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال وتسعد الحفظة بأعمال العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى فتسيئه ملائكة السماوات السبع حتى يقطعوا به الحجوب كلها إلى الله تعالى
fayaqifuna baina yadayhi wa yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlisi lillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala antumul hafazatu ala amali abdi wa ana ar-raqibu ala ma fi qalbihi innahu lam yuridni bihadzal amali wa innama arada bi ghairi fa alayhi la'nati fataqulul malaikatu kulluha alayhi la'natuka wa la'natuna fatal'anuhu as-samawati sab'u wa man fihinna. Qala, berkata Mu'az bin Jabal, wa tas'adul malaikat wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi, dan naiklah malaikat hafazah membawa amal seorang hamba, min sholatin, daripada sembahyang, wa zakatin zakat, wa siyamin puasa, wa hajjin dan haji, wa umratin dan umrah, wa khuluqin hasanin, akhlak yang baik, wa sumtin dan diam, wa zikrin lillahi ta'ala, dan berzikir lillahi ta'ala. Masya Allah. Malaikat hafazah naik lagi membawa amal seorang hamba, yang mana amal ini hebat karena amalnya sembahyang, amalnya zakat, amalnya puasa. Berarti sugih orang ini beduin karena zakat. Wa hajjin bahaji, wa umratin ba umrah, wa khuluqin hasanin, akhlak nang bagus, wa sumtin dan diam, orangnya kada banyak pandir, wa zikrillah, dan berzikir lawan Allah Ta'ala. Saking hebatnya ini amal, patusayyi'uhul malaikatus samawati sab'i, mengiringi akan malaikat hafazah ini oleh para malaikat 7 lapis langit tersebut. Masya Allah. Saking hebatnya ini amal, malaikat hafazah membawa amal ini ikut dihantar oleh malaikat 7 lapis langit tersebut. Kenapa? Karena ini amal di bawah hafazah naik ke langit pertama, tembus lewat langit pertama. Hebat. Artinya orangnya kada penguyaan, bahwa lagi diiringi oleh malaikat langit pertama. Karena ini hebat, naik langit kedua, diperiksa, lulus. Berarti ini orang kada pakar, kada baagak. Naik ke langit ketiga sambil dihantar, digiring, dihantar oleh malaikat langit ketiga, kedua lagi, sampailah kepada langit ketiga. Langit ketiga dicek oleh malaikat penjaga langit ketiga, ternyata dia tidak kibir, kada sombong orangnya. Ya Allah, bagusnya ini orang kada sombong. Maka malaikat langit ketiga ikut mengantar ini amal sampai kepada langit keempat. Di langit keempat dicek oleh malaikat langit keempat, ternyata alhamdulillah kada ada hasad. Kada hasad. Yalah. Hasad apa ujub? Kada ada ujub. Kada ada ujub. Ikut malaikat langit keempat menghantar kepada langit kelima. Sampai ke langit kelima dicek oleh malaikat penjaga langit kelima, masalah iri dengki ternyata tidak ada. Orangnya kada keirian, orangnya bebas daripada hasad.
tembus, dihantar lagi oleh malaikat apa? Oleh malaikat yang kelima naik kepada langit yang keenam. Dicek oleh malaikat penjaga langit keenam yang khusus memeriksa masalah rahmat, masalah kasih sayang. Oh ternyata ini orang yang beramal pengasih sayang terhadap makhluk Allah. Oh Masya Allah. Oh hebatnya. Malaikat langit keenam ikut serta mengantar kepada langit ketujuh. Langit ketujuh. Begitu sampai ke langit ketujuh, dicek, diperiksa oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga di langit ketujuh, meneliti masalah zikir, masalah cari nama. Dicek, ternyata alhamdulillah kadada orangnya kadada mencari nama dalam beribadah, kadada mencari kehormatan dalam berbuat baik dan berzakat dan akhlak yang bagus. Ya Allah, hebat kadada, hebat, tembus sampai langit ketujuh. Kita lihat apa ini amal diterima Allah atau kada. Saking hebatnya malaikat langit ketujuh ikut mengantar ke hadrat Allah. Bawalah naik oleh hafazah bersama malaikat tujuh lapis langit tersebut hatta yaqta'u bihil hujub, sehingga mereka para malaikat bisa melewati dengannya, akan menembus, akan hijab kullaha semuanya ilallahi ta'ala. Nah, ingat Allah Ta'ala kada di atas, tapi para malaikat bisa menembus hijab. Apa hijab? Dinding tirai. Menang ini aja nah kita nyobalah ada kawa landaran berdinding kan nyobalah ada kawa ada kamu melihat ini apalagi hijab ini bukan masalah dinding ya. Rumit hijabnya itu. Hijabnya itu min nurin, bukan benda nanggai ini kata. Menanggai ini kawajib malaikat nembus. Kalau ada angin tembus deh. Ini kata. Hijabnya itu min nurin, nur. Cahaya terang. Masa nur bisa mendinding? Bisa. Kita contoh. Kita telah berjalan sepeda motor, rahmatai sepeda motor. Biar motor hanyar kah, datang surutan lampu sinyarakan silau mata ada, kau lagi berjalan lah, tidak kau lagi. Kenapa? Karena terdinding. Kita kadang melihat lagi lawan jalan, kita kadang melihat lagi lawan orang-orang di muka, seakan-akan mereka ada mendinding, padahal kadada nang dindingnya cuman cahaya yang menyilaukan mata kita. Paham rahmatlah? Alhamdulillah. Dah kau lagi. Tapi ini malaikat kau menembus deh, karena malaikat itu nur juga. Yalah, malaikat itu kan nur. Beda dengan jin dan iblis. Jin dan iblis itu adalah nar, api, tarang juga. Tapi kan sama, tarang api lawan tarang cahaya sama lah. Sama pada tarang. Ternyata malaikat kawa yaqta'u bihil hujuba. Mereka bisa menembus, yaqta'u itu menembus, bihi dengan amal hamba tadi lawan malaikat hafazah bisa menembus apa? Al-hujuba, akan tirai-tirai, menembus dinding-dinding ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya sampailah mereka ke hadrat Allah yang la makana lahu, Tuhan gak dapat tempat, Tuhan gak ada di atas, Tuhan tidak bisa digambarkan lawan otak kita. Nang jelas ini malaikat sampai ke hadrat Allah. Sampai. Begitu sampai rahmatullah, fayaqifuna baina yadayhi, mereka bertahan di hadapan Allah. Fayaqifuna baina yadayhi, mereka bertahan di hadapan Allah. Jakanya kita sembahyang berdiri di hadapan Allah, bukan berarti Tuhan itu ada di hadapan kita, tapi kita pasti menyambat apa? Menghadap Allah. Iyalah, kita sembahyang bahasanya apa? Menghadap Allah. Tapi apa Allah di hadapan kita? Gak ada. Tapi kita begitu berdiri di sejadah, kita ini ngarnya berdiri di hadapan Allah, di hadrat Allah. Nah, setelah mereka yaqifuna baina yadayhi ta'ala, bertahan di hadapan Allah, wa yashhaduna lahu bil amali shalih, dan mereka bersaksi lahu lawan Allah bil amali shalih, dengan amal yang shalih, al mukhlisi yang ikhlas lillahi ta'ala. Ayo, kayaknya bahasa kita mungkin disuarakan malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, 6, 7, mereka menjadi saksi. Ya Rabb, amal hamba ini baik. Inya kada gibah, ya kan? Inya kada pakhar, inya kada kibir, inya kada ujub, inya kada ria, inya kada peirian, inya penyayang, inya kada mencari perhatian manusia. Amalnya al-mukhlisi lillah, ikhlas karena engkau ya Rabb. Ayo, kada kegampangan. Malaikat, seluruh malaikat lapisan langit 7 lapis bersaksi amal ini baik dan ikhlas karena Allah. Apa jawab Allah? Ujar Allah Ta'ala, fayaqulullahu Ta'ala, maka berkatalah Allah Ta'ala, antumul hafazah, kalian wahai malaikat hafazah, ala amali abdi, kalian wahai malaikat hafazah hanya membawa amal hambaku. Kalian wahai para malaikat langit pertama, kedua, ketiga hanya meneliti yang engkau tahu di sana. Wa anar raqibu, sedangkan aku ar-raqibu yang mengintai, yang meneliti, yang mengetahui alama fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Kayaknya bahasa kita, hafazah, ika melihat luarnya aja bagus. Langit pertama, ika melihatnya benar kada peirian, itu jelas kelihatan ada nit-nitnya ada. Nah, langit kedua sama, ika jelas saja. Nangaran orang pakhar itu kelihatan enggak? Orang bagak itu kelihatan enggak? Bagak kelihatan. Malaikat nang meneliti sombong nih, itu kelihatan orang sombong itu ketahuan aja. Malaikat nang meneliti
ujub bangga diri ini, kelihatan aja orang membanggakan diri itu. Malaikat nang meneliti kasih sayang rahmat nih, ketahuan aja orang kasar itu. Orang cari nama itu ketahuan aja, orang iri itu ketahuan aja nampak. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam lubuk hatinya terdalam. Ya lah, kamu tahu lawan Ahmad apa yang terdalam yang ada di dalam lubuk hati Ahmad yang terdalam? Tahu? Jelas kada tahu. Rakib atid pun tidak tahu. Rakib atid pun tidak tahu. Apalagi hafazah. Yang tahu siapa? Ana rakib, kata Allah. Aku yang mengintai. Aku yang tahu. Ma fi qalbi, apa yang ada di dalam hatinya. Ya Rabb, memang ada apa dalam hatinya? Ujar Allah, innahu lam yuridni bihazal amal. Innahu, bahwa dia lam yuridni, tidak menghendaki ridhaku bihazal amali, dengan ini amal. Wa innama arada bihi, hanya saja menghendaki ia dengan amalnya itu gairi, selain aku. Apalagi pik. Coba perhatikan, apalagi penguyaan kada, ujub kada, riya kada, ayo cari nama kada. Ujur Allah, inya beramal kada karena aku, padahal tadi kada riya, ya kada. Padahal kada hasad, padahal kada cari nama, tapi Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam lubuk hatinya. Biasanya deh, ini pahamilah. Nang selain aku ini adalah dia mencari surga, dia mencari pahala. Paham? Surga itu ya Allah lah. Pahala itu ya Allah lah. Orang yang ikhlas itu orang yang karena Allah, sekalipun dimasukkan ke dalam neraka kada jadi masalah. Karena dia beramal karena Allah, bukan mengharap surga. Orang yang beramal karena mencari pahala, pahala itu bukan Allah. Haluslah, halus. Cari pahala itu riya lah. Riya kan? Mencari surga itu cari nama lah. Kada ada hubungannya lawan makhluk manusia. Adalah hubungannya lah. Aku mencari pahala, aku mencari surga. Kada ada hubungannya lawan manusia. Pantas kelihatannya ikhlas. Sampai-sampai malaikat langit pertama sampai langit ketujuh bersaksi bahwa dia ikhlas. Ujar Allah kada. Ayo, kenapa? Inya beramal bukan mencari ridhaku. Dia beramal mencari pahalaku. Dia beramal mencari balasanku. Dia beramal mencari surgaku. Coba rahmat Tuhan, ujar Rabi'atul Adawiyah, seandainya aku ini beribadah kepada Engkau hanya berharap surgamu, maka janganlah Engkau masukkan aku ke dalam surga. Seandainya aku ini beramal karena takut dengan neraka-Mu, siksalah aku dengan neraka-Mu. Aku beramal hanya mencari ridha-Mu. Terserah Engkau, mau dimasukkan ke surga, mau masuk neraka.
no problem. Tidak ada masalah. Ini orang ikhlas. Berat kan? Rahmat? Berat. Berat. Hanya bahasa umumnya itu kita minta lawan Allah ikhlas dalam beramal. Memantapkan hati bujur-bujur karena Allah. Jangan mengingat lagi nang lain-lain. Jangan lagi karena manusia. Jangan lagi karena ini dan itu. Bahkan jangan lagi karena pahala dan karena surga. Jangan lagi beramal karena takut kepada neraka. Tapi beramallah ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, mencari ridha Allah, sekalipun tidak diberi pahala, sekalipun tidak diberi surga, sekalipun dimasukkan ke neraka, kada jadi masalah. Yang penting Allah ridha. Ayo Rahmat, disinilah beratnya. Makanya Mu'az bin Jabal nangis. Kalau nang gini caranya, kita berpikir amal kita nang mana nang diterima. Ayo, kaulah kita berkeyakinan bahwa Pak sembahyang kita diterima Allah. Kaulah kita berkeyakinan bahwa puasa kita diterima Allah. Dah kawa. Mudah-mudahan diterima Allah. Nih, lalui langit pertama, kedua, ketiga, kadinya mudahan lagi ada kepastian di langit pertama diperiksa, langit kedua diperiksa. Berat, enggak itu jera kok. Macam gak diterima juga amal mangginan dia luput. Yang dimaksud itu beramallah sungguh-sungguh dalam mencapai ikhlas dalam beramal. Maka carilah ilmu ikhlas dalam beramal. Beramal biar kada banyak tapi ikhlas wujud. Karena dengan ikhlas inilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah doa Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Ya Allah, berilah kami rezeki ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam mengajar ilmu, dalam semua taat. Karena berat, Mu'az bin Jabal jika menangis. Ayo, merasakan ini nih. Nah makanya rahmatnya mau dipikirkan dengan ini pulang udah mungkin ini caranya baik bersolawat dah. Ini karena tembusnya ini dah. Salawat tembus ke Rasulullah. Tak sarahai lagi dah. Yang penting Rasulullah sampai kada denang menghalangi riya kah ujub kah apakah lamun ke Rasulullah sampai. Kalau nang lain ada penelitian, diteliti ini berat untuk sampai. Salawat kan kada sampai juga ke Allah Taala mengada ikhlas. Lah, kenapa? Ini biar duduk pahamnya, jangan salah karena orang pokoknya bila salawat riya ujub semua ada kabur diterima Allah kada gitu. Kada gitu caranya. Seluruh amal itu disyaratkan ikhlas dalam diterimanya. Salawat amal lah. Amal. Harusnya ikhlas juga. Kalau ingin tembus ke Allah. Karena ayat Quran jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak disuruh kecuali beribadah ikhlas karena Allah. Lamun kada ikhlas kada diterima Allah. Termasuk salawat. Iya. Tapi salawat ini riya, kada riya, ujub dan sebagainya ke Rasulullah sampai
Karena Rasulullah mengatakan salawat kalian disampaikan kepadaku. Paham, Rahmat? Nah kalau sampai kepada Rasulullah, maka sampai juga ke Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, mun diterima Muhammad itu keterima juga itu. Paham, Rahmat? Cara memahaminya itu. Nah gitu. Iya sudah ini dah nang salawat kah kada tambus ke situ. Iya sudah nang kesini barang nah nang Rasulullah barang sampai ini nah. Iya ini deh hebatnya salawat. Hebatnya salawat. Berarti napa zaman wah ini kadang ngalih-ngalih rahmatai kita ini batin kita ini kotor ya. Makanan kita ini ngalih mencari bersih. Bukan madahkan kada halal, ngalih mencari bersih, bersih daripada yang syubhat, bersih daripada ini dan itu. Pandiran kita, hati kita kotor. Melihat ini rumit, bikai agen nang diterima Allah ini rumit. Habis satu jalan hanya sholawat. Sampai kepada Rasulullah, riya kah, ujub kah, sum'ah kah, takabur kah. Pokoknya bila ia membaca salawat sampai kepada Rasulullah bisa. Bila ia mengucap salam lawan Rasulullah sampai kepada Rasulullah. Apalagi jelas kada? Jelas. Nah, lalu ujar Allah, innama arada bihi gairi, hanya saja menghendaki ia dengan amalnya itu lain pada aku. Nah lain pada aku itu yang itu deh pahala surga takutan neraka iya itu lain pada Allah Ta'ala. Lalu ujar Allah fa'alaihi laknati, maka atas wajib atasku, fa'alaihi maka atasku, alaihi atasnya kalau fa'alaihi maka atas ini makhluk, atas ini hamba nang beramal, laknati kutukan. Ngerinya dikutuk Allah. Nah pada malaikat ranaya lagi umpat mengutuk kaya lagi. Umpat siapa? Anak melawan hamba ini dah awal. Maka ujar malaikat, fataqulul malaikatu kulluha, maka berkatalah para malaikat semuanya, alaihi laknatuka, ikam terlaknat jua, walaknat alaihi atas dia, laknatuka laknatmu ya Allah, walaknatuna dan laknat kami. Habis semberitaan fatal'anuhu samawatu sab'u wa man fihinna, maka mengutuk dia oleh langit dan bumi dan orang yang ada di langit 7 lapis itu semuanya mengutuk dia. Ya Allah. Muaskin nangis saya berkisah ini, summa baka Mu'azu, kemudian menangislah Mu'az bin Jabal karena membayang-bayangkan rahmatnya rasa kadada amal yang diterima Allah, wan tahaba intihaban syadidan, dan Mu'az pun menyaringkan akan wan tahaba, Mu'azu menyaringkan oleh Mu'az akan suaranya, intihaban syadidan, akan nyaring yang bersangatan, menggerung. Bahasa kita ini debitnya intihaban syadidan, simbolnya menggerung. Nangis bukan nangis biasa tapi menggerung. Merasakan diri ini rasa kada selamat. Wa qala Mu'azu, berkata Mu'az, qultu ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, anta Rasulullah wa ana Mu'azu, mun sampian jua ya Rasul, Rasulullah ulun ni Mu'az. Itu dah cara mengerti
Qultu mengata aku jar Muaz, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, anta Rasulullah, sampian ni Rasulullah. Bahasa kita nyaman dah. Sampian Rasulullah. Wa ana Muazu ulun ni Muaz. Jangan yang itu digabung. Piannya mana guru, ulun apa? Kan gitu tuh bahasa kita. Kan bahasa Muaz kan pian Rasulullah, ulun ni Muaz ya Rasulullah. Kayak apa ulun ini nih? Pian juga kan bapak kunci surga di tangan pian. Pakai pali bin najat wal khalas. Bagaimana ulun ini selamat? Bagaimana ulun ini bisa ikhlas, bisa najat wal khalas, bisa selamat. Khalas itu selamat dia apa? Ada kita arti samanya. Bagaimana ulun ini bisa selamat min zalik dari yang demikian itu ya Rasul. Ya Rasul kayak ulun ini nih nggarung nangis kayak apa ulun ini? Ulun ini kayak apa? Lalu ujar Rasulullah, iktadibi. Dia kata, iktadibi, ikuti aku. Ikuti aku. Ya kata. Jawabannya mungkin bahasa kita rim. Ada. Salawat ya Rasulullah, saya umpati Rasulullah aja lagi. Terserah lagi nanya bahasa kita. Yang penting bersalawat dah banyak lawan Rasulullah. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'az. Sekalipun amalmu itu kurang. Wa in kana fi amalika naqsun. Sekalipun dalam amalmu itu kurang. Ikuti aku, ikuti aku. Paham kalau tadi? Ini bahasa kita, dah salawatnya dah. Salawatnya dah Rasulullah. Amal ini dah biar dah. Nampang sembahyang subuh aja rancak pada melandau dah. Artinya naksun, maksudnya naksun. Sembahyang rancak melandau. Gawian ini ummah. Ya Mu'az. Tapi ingatakan ya Mu'azu wa ay Mu'az. Hafiz ala lisanika. Ini penting. Yang penting hafiz ala lisanika minnal waqi'ah fi ikhwanika. Hafiz ala lisanika, jaga lidahmu minal waqi'ah, daripada menguyai, daripada menggibah fi ikhwanika, terhadap saudaramu. Mu'az, inilah jagalah lidahlah, jangan sampai menggibah orang, apalagi orang tuh alim, apalagi orang tuh hafal Quran, min hamalatil Quran khassah, apalagi orang nang ahli Quran secara khusus, jangan engkau gibah. Orang wali Allah jangan digibahlah, hati-hatilah. Sebenarnya anehlah jangan digibah. Maksudnya apalagi orang wali Allah, orang alim, orang ahli Quran, jangan dikuyang, jangan digibah. Ini penting. Nah, berikut wahmil zunubaka alaika, tanggunglah dosamu atas engkau. Wala tuhammilha alaihim, jangan engkau tanggungkan dosamu atas mereka. Tanggung dosa kita, jangan menanggung dosa mereka. Cukup sudah dosamu aja tanggung. Kada sanggup lagi menanggung dosa orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menggibah orang atau apa, dosanya kita tarik, kita nang menanggung dosanya. Cukup wahmil zunubaka, tanggung dosamu aja. Jangan engkau bebankan kepada mereka. Ini satu. Yang kedua, wala tuzakki nafsaka, jangan engkau merasa mensucikan diri.
Jangan engkau merasa bersih dirimu. Fazammuhum bizammihim, dengan cara mencela mereka. Ketika kita mencela orang lain, berarti menganggap diri kita ini bersih daripada mereka yang engkau cela. Jangan mencela orang. Jangan merasa diri ini lebih hebat. Jangan merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa diri ini lebih bersih daripada orang lain lalu mencela orang lain. Jangan. Wala tarfa' nafsaka alaihim, jangan engkau meninggikan dirimu atas mereka, biwad'ihim, dengan merendahkan mereka. Yang kedua, engkau jangan meninggikan diri tapi dengan cara merendahkan orang lain. Jangan. Hendak meninggikan diri tapi orang lain dihina, hanya aku aja yang hebat, jangan. Ini penting. Kemudian wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirat, jangan engkau masukkan gawian dunia di dalam gawian akhirat. Nah, ini jangan engkau masukkan urusan dunia dalam gawian akhirat. Akhirat, dunia, jangan dimasukkan urusan dunia di akhirat. Urusan akhirat mencari duit, urusan dunia jangan mencari duit dimasukkan di gawian akhirat. Paham? Paham Rahmat? Nih, jangan mencari dunia dengan gawian akhirat. Jangan, bahaya. Wala tura'i bi amalika, janganlah engkau ria dengan amalmu. Habis. Kemudian wala tatakabbar bi majlisika. Karena kita sambung ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca anlik. Bizammihim. Al-Fatihah.